ويت سيدي غادي تولين الزول ونصوف يسوان زمرتي من سنوان سلفح ضام قرد من الغيد وان اثم الديث بوسع اكلي وانا رقما غادي الدور في زري اللي مدن بغوال غافينيك الشدان ذا كيثلا وذابو ذي الدين اميكي اميك باش نتفاهمك ذي تزواره نبغى نصوضين ذي ثالثه كي كنسيدي راك سباساكينيا ذا ميكي قلا وذابو ذا ميكي قلا ومنو غافو ذابو في تمثال الدين من ولا ذاك الدين وديك الشماره ماشي غدي استخدامات ايوا كنا ضغط سدابو نشتاقي ضرات بوثي دو بزروي دو بوين دو هيستوريك اذا كي قدرا قسمي قموت انفي ارثورا ادن الحق ثالث كي تسيدي راس بوساكي ما نولي غنشوف قدروا ناس بوساكي ديال ايجيبت ديال مصر ديال تونيزي او من سوا لي سلافيست ماشي غاد نزر ثورا غاد نروح انسد دلولن امشي دلولن نلحق غير ثالث ثالث اللي غادي يفانن الوهابيزم امكي ديفان وفريدا كينيا ذا مكي دي السفاق ذا الشغل ذا ديفاق ذا مكي دلولن ذا مكي لحقنا مكي الصوت دار الصاني ماسن كشمنا وكم كي بضن غير ثمورا صواني وكنا طفنا دافو امكي لحقنا غير ثمورة الجزائر امكي لحقنا غير ثمرات تمورث القبائل ثمرات تمورث القبائل ذا ناتيك ذا مكي نزمر اسبوسيكات المقل ذي العوايد نزيك امكي نروح نبدل نتوذم امكي دلولن الزاويه تشو السبيس دلولن امكي تفا طريقه طرحمانيث ذا كيد الحق ثمرات تمورث القبائل ذوي غاك تعرضنا على التمثال يوكل دروين ذو فريد ومزروي نفهم اشو يقدروا الناس بسا ماشي يسعى غزر على الدفير انا مقل ذا كي لا ومزروي يعني بقول الحرمان ذوي ذي ثوم الثانومين مو واحد كي زفلاك ازول كمال ازول ثالث سمي باكوير زفلاك ازول الاول مره هذه زفلاك دورتي عندنا دور صدارة حنا الخير كان لا سلمك ازول كمال في الصحة رمضان بداية عندي سؤالين مقرن قسم زفلاك ازول ودار السجن الوغ مقرن ادفدو اول يذيك دي نوفا يزرين بدنا بوين اول لحق دار 130 ل 80 على زوتومو اذا ثالثني دانتيك نبو دوال غاف ثالث يون بوفريدا جديد ديروا العربيه السعوديه الوهابي اما ذاك لا تفهم افهم مزروي ذا مكي دلول وفريدا كيدي اما ينوت واش السبه ومكي لي زونغلي يكشف من تمثال تاعي très vaste qui demande un long développement, mais chaque dîner en quelques mots. سميك غالي الخليف اوتومان سميك غالي الخليف اوتومان اميرن يتسغلين لقد الانجليز ياخذ فرنسا يتسناغن الخليف لومبير اوتومان يقتفن ذي الوقت الحكم اما دي لافريك دي مورثنا اما دي مورثن الشرق دونك تناغنت اذن لا ومن بعد انجليزيا الوغ يعني فرق تموت من الشرق تريتي ومقارن سيكاسبيكو يقول تسمى محسوب خلقن تيمورا من سوريا من العراق من الليبان اتسيتيرا خدم دي فرونتيير ياكل موراني داغني خلقند ثمورة نسيعود ونن تفهمت نسيعود ونن سوا كنا في الحكم ديال مورت العربي ولكن العربي ماذا بريس كان اسم العربي السعودي بعد اللغه لا شغل كان اسم ومن بعد ثمورة العربي تسوابنا دونك صفود الانجليز استفهمت نسيعود ياك داغني تفهمت تاع نسيعود تشود داغنو يوم تفهمت النظام وريون ومسنا ذي الوقت قرناس عبد الوهاب هذا نسيز كان العقليه اقلاق ادرسن دي مورت السن العقليه اقلان دي الاسلام الوهابيزم فوالا الوهابيزم كي تسمى ريوت العقليه كبغان الدر انسلمن اتسياشن اماكن نزيك اماكن سياشن ديال الوقت ننفي نتسدع اليوم ديال الجهه النظام ولا قارنتو باللي اون ميم طون الا او يقارن انا لي ريفورم لا ريفورم مسلمان انكارني بار جمال الدين الافغاني ومحمد عبده هكا alors mais c'est après oui et c'est après non c'est à peu près au même période
C'est à peu près la même période. Il y a que dernier, il ne faut pas qu'on oublie, il y a d'un autre côté dernier le nationalisme arabe qui est né suite aux réformes qui ont été faites en Égypte avec Mehmet Ali qui avait dégagé le pouvoir des Mamelouks et qui a voulu moderniser l'Égypte. Et donc, lui aussi, il a donné un grand coup de pouce à l'émergence de ce nationalisme arabe, à l'émergence des réformateurs musulmans, lesquels étaient contre le wahhabisme. Donc, le wahhabisme, il y a c'est un peu, si tu veux, le décor à l'époque. Alors, ما الموقع أرض فيرنا في ذاك النيام لومبيرو تومو يبدو يغلي يجي دارا محمد عبد الوهاب يوسف كراتي كثيوين دينا خاصو لما بابا سوك ذميسي كان دميال ال سعود في كان سافوس يبون غال ميم من سافن مي اللي تسن يوغيت محمد عبد الوهاب باش كان خرطني جهدن عاونت يوك نطفن اذافو لونجلتير شكشمد ايمانيس يوك نتفكفوس ال سعود يوك نحكمن دي العربيه السعوديه ناتسمي قان جو بونس الحجاز ميراس قارن مي الصوضن الدين ادنا في ذاك النيام افري ذاكي خاصو لما يفكا درسي مشى صونا كي تانسترومونتاليزي بور لي زانتيري ايكونوميك يتمناطني لزقنيس خدامن ال سعود اكو محمد عبد الوهاب كفري ذاك يدبوين مي بغانا تيتسالين سداو الا دعنا تيكاشي زعما دار فدن C'est des époques différentes parce que les intérêts économiques ne sont pas les mêmes. Au début des Tazouara. Non, parce que Bachar l'Empire ottoman obligé. Au début, le Tamsel, c'était juste la route des Indes. Donc au début, c'était la route des Indes. Donc il fallait que l'Angleterre, au lieu de le cap de Bonne-Espérance, donc l'Afrique du Sud, l'océan Indien. Donc c'est le Moyen-Orient. Or, c'est le Moyen-Orient. Donc il a l'Empire ottoman. Et au cadre de l'Empire ottoman, donc, des oppositions, c'est les populations, ils les Turcs. Mais c'est vrai que les intérêts, d'autres intérêts économiques, donc, le pétrole et tout ça. Donc, l'intérêt des puissances, à l'époque, les grandes puissances, c'était l'Angleterre et la France. Ça va se baser sur ça pour Allemagne 19 donc le dépeçage de l'homme malade qui était l'Empire ottoman. Mais dès que l'Empire ottoman ما نهضر لك في اللاس شوكا الى قدر نغال انسي قفدا d'accord الى قدر نغال عندي قفدا. D'abord, la situation au niveau de l'Afrique du Nord, c'était une situation de décadence. Les royaumes migillan غورنا بدن لا تخير. Donc déjà les Almohades غلين يقوم كان نسنو غال d'autres royaumes. Donc déjà il y a une division. Par exemple, on était الجهة اللي حفصيد. Alors, par exemple, il est important de souligner le rôle de bougie. نفقايت الاختار الساقي تخميم ما تبوت القبايل ذا شو دي تروحوا على عقلنا تيزوزون فقايت مي الوقت اللي فقايت يدلساس c'était la deuxième ville du royaume c'est تونس ساد فقايت دونك فقايت يدلساس تمر القبايل فلاس تبنى تمر القبايل. Et le rôle il avait il était important par rapport au Hafsid. C'était l'un des appuis essentiels. Et Asmi les Hafsid, donc il y a eu la conquête de Bougie par les Espagnols. Il y a eu la conquête de Bougie par les Espagnols. Sini Givda Koulish, Sini Givda, le fameux appel, donc Anou Gsaoulen, est-ce que c'est le roi de Koukou Gsaoulen, est-ce que c'est le roi Toumi d'Alger, donc il y a des différentes version. Donc Saoulen et Baba Arroji de Khairdin. Baba Arroji Khairdin, s'il faisait la course dans la Méditerranée, c'est des Albanais. En principe, c'est ça, c'est des Génois. D'accord. Donc il faisait la course dans la Méditerranée. Saoulen parce que c'est une force militaire, c'était une puissance. C'est Toumi, Sultan Toumi. Voilà, les notables d'Alger.
دونك ساو الناس اللي يمكن على فوا ديفوندر الجي ليبيري بوجي دونك روح ديما عاونن اون برانسيب روح ديما عاونن عاون ينسلم النظام من الاثنين من بعد داين عاون انت دوان استخدام الانسان الحوايج لي شوز ne sont pas passées comme ça parce que سميت يبض خير دين يكون بربر بظن الجزائر ولا باللي c'est des postes qui dominent la Méditerranée occidentale, donc ça leur permettait d'avoir plus de bases pour faire le travail qu'ils savaient faire, qui était la course. Donc la course, c'est quoi? C'est la piraterie, ce qu'on appelle de manière moderne la piraterie. Ce qu'ils ont fait, donc, et Sultan Toumi qui leur a fait appel, il a mal fini. Ils l'ont étranglé dans son bain, alors qu'il nous suivait pour avoir plus de puissance. Et ils ont trouvé un moment propice parce que c'était la pratique dans les traditions ottomanes, c'était de la corde. Direct. Et c'est comme ça qu'ils ont établi la régence d'Alger. La régence d'Alger n'a pas eu, à proprement dire, des rapports uniformes avec l'arrière-pays. Par exemple, avec Toubout el c'est des périodes de se avec telle faction, des périodes de se avec telle faction, etc. Et c'était aussi le moment où on a eu des petits royaumes qui ont commencé à apparaître. Donc on a eu le royaume de Koukou, qui est une émanation hafsid en vérité, puisque Sidi Ahmed al-Khadani il était Qadi al-Qudat de Tunis, et pour récompense on lui a donné un pouvoir sur une partie Gawawan. Donc, et il a établi ce qu'on appelle, ce qui est connu comme le royaume de Koukou. C'est aussi le Qalala Tabask, dans la vallée dans les Babour, la vallée de la Souma, qui était un royaume aussi. Donc, c'est deux royaumes rivaux. Par exemple, le royaume de Tabask, il contrôlait une voie importante. La voie importante qu'il contrôlait, c'est la voie royale. Donc, c'est la voie qui traverse. Parce que c'est un autre englobement. Mais est-ce que vous avez fait de l'Othnia, Abbas? Ils descendent plus de la Qal'a d'Ibn Hamad. Ils descendent plus de ce côté-là. Mais ils étaient dans l'ère Hafsid. Ils étaient dans l'ère Hafsid, puisque les Moukrani, à un certain moment, ils dominaient la ville de Bougie. Ils avaient une zaouia des bougies, ils avaient de l'influence des bougies. Mais c'est des royaumes autochtones. Parce que c'est deux royaumes rivaux et autochtones. C'est un début d'organisation de la Kabylie. La Kabylie, si elle a eu un début d'organisation, c'est ces deux royaumes-là. Ils ne sont jamais autonomisés réellement. Parce que pour avancer, pour constituer un véritable État, ils étaient dans des rivalités guerressennes et dans des rapports contradictoires avec la régence d'Alger. C'est le roi de Koukou qui est allié allié des Ottomans. C'est le Moukrani qui est allié des Ottomans. Donc c'est ça un petit peu le topo Iglan sur le plan des pouvoirs. Mais soudain, dans ce moment de décadence-là, soudain il y a quelque chose qui était en train de monter. C'est les zaouiyat, c'est le cours, c'est les tariqas soufis qui étaient en train de monter et qui commençaient réellement à mobiliser le rachid. Mais قلت لحق الطريقات من الطريقات لحق دارت مولت القبائل vers le 17e siècle. Avant. Avant. C'est Rahmani qui est arrivé au 17e siècle. Mais sinon, الطريقات خاطر تمولت القبائل. Rahmani c'est le 18e siècle. 1700. Rahmani c'est au 1774. C'est le 18e, ce qu'on appelle le 18e. Mais avant طريقة Rahmani, شو الطريقة يقول لها؟ Il y avait les autres tariqas. Par exemple, le Qadiriya, elle était implanté. القادرية السارة ما كانش تمولت القبائل. C'est avant, si. سانتيكم كانوا سانتيكم كانوا تمولت القبائل كانوا مقارنين مرافضا. الزاويات خاطر الزاويات هكي ما جات مضى على رحمانيه الا انت الزاويات الا انت سيزيك الا انت سيزيك شو دنت وطريقات النظام الا انت قال الا انت طريقات اكسان قرون سنت ذي الشرق الا انت قال عندي وعران الا انت قال عند النظام دونك اون فات il faut parler en réalité دي مرافضان سن الزاويات كل تفهمت كما رافضن في الطف يوث الطمنات ذي مورث دونك تي من هذا النيو
يتفنى كني à un moment donné شدنت اسمث قال لي البوفوار اللي حاف زيد à un moment donné شدنت طريقتنا وبدل رحمانيه تبضد جماه نتيد جماد خيرا الرحمانيه تبدل كان الحوايج اين يسيف كان نفوذ اين يسيف كان نفوذ الرحمانيه سي باسكو تبدل كان الحوايج وقبل الرحمانيه تروفضا سكذمن وقبل الرحمانيه كذلك مايلات ساده جديك ذا مرافض كشي ذا مرافض مول ساده جديك ذا مرافض ماشي ذا مرافض دونك سي هيريديتار الرحمانيه تكس نشتاق زمان ترفض في رفضه نقال القبائل زمان ترفض في رفضه كذلك التغرض التسينون انه تاول الدرجه تغرض ولا كشي ذا مرافض. Donc c'est comme ça, par exemple, à partir de la Rahmaniya, il y a eu des regroupements qui se sont faits, autour du Ridi, et c'est devenu, par exemple, des villages. C'est un Ridi, il y a des Zawiya, d'autres, كل يوم نساعد يروح وسيلة عرشاقي وسيلة الدرتاقي وسيلة. Et comme Madame Jamal autour الشيخ نينسن ما يعدي الوقت هذوغل تدار ثم كنسان جدا سن سي ان انسيتر كومون اكسيتيرا سي ان فينومين تري برينيون دينا باغ اكزومبل نكون هذيك ما قلت نسى 40 نصلح ونسى 40 تدار مين نسى 40 نصلح جو مين قال الصلاح دوي الطريقات دوي كي قلنا ذي الطريقات اللي تدار لنا ساعه 3 يما الميسور سيدي محمد من الصور سيدي علي بوزيد alors qu'on n'est pas un village où on s'est par exemple mais c'est quelque chose qui est resté de l'histoire ça te montre la prégnance la pénétration de la société. سمي شاد عمرك شايفين شتاقيه Attention à quoi parce qu'on a soulevé beaucoup de questions. Ça a commencé par les wahhabites, ensuite on a atterri. Mais le lien, effectivement, c'est-à-dire que le fil directeur, à mon avis, de l'émission passée, puis celle-ci, c'est de montrer en fait que nous avons affaire depuis la effectivement à des formes de pouvoir qui s'appuie fortement sur la religion, sur la légitimation. Nous voyons les différents empires et les différentes dynasties berbères d'Afrique du Nord, commencé par les Rostimides, les Almoravides et les Almohades, comment elles s'appuyaient effectivement sur telle ou telle doctrine religieuse pour se distinguer, etc. Mais que le pouvoir restait un pouvoir politique qui s'appuyait sur la religion. Donc c'était l'alliance entre un chef militaire et un chef religieux. C'est une combinaison entre l'Asabiyya, comme dirait Ibn Khaldoun, et une légitimation religieuse. Voilà. Donc c'est plus un pouvoir politique qui s'appuie sur effectivement une dimension religieuse. Nous allons le voir tout au long de l'histoire. Les Wahhabites, c'est exactement pareil. C'est la famille Ibn Saoud qui s'est appuyée sur un prédicateur wahhabite qui a développé une doctrine de wahhabisme, Ibn Abdel Wahhab, qui effectivement. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'à l'époque, la doctrine, c'était quoi? C'était de lutter contre les pratiques déviationnistes soufistes. C'était le culte des saints, etc. Donc, à l'époque, déjà, se présentait comme un islam purifié, etc. Et qui allait marquer, effectivement, Mais je crois qu'il y a un événement aussi qui a été passé sous silence, qui est important. C'est la campagne napoléonienne en Égypte. Contre Mohamed Ali. Contre Mohamed Ali. Non. C'était voilà. Mohamed Ali, c'est après le départ des Français en fait. 1804. La campagne napoléonienne, c'est jusqu'à 1802, 1804. C'est ça, 1798 jusqu'au début du Xe siècle. Donc effectivement, cet événement est quand même un événement historique important. Qu'il faut relever parce que c'était le choc entre deux mondes, entre le monde occidental au plein essor, etc., et puis un monde dit islamique, d'une manière générale, qui était resté depuis depuis le XIIIe siècle, est rentré dans une espèce de décadence. Mais si, il faut relativiser les choses. Et donc ce choc entre la modernité, etc., a effectivement coïncidé avec le déclin progressif
hein, de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman et ce qu'on appelle l'éveil, hein, du nationalisme arabe, qui a commencé effectivement avec les Ibn Saoud en Arabie Saoudite. Hein. Oui, enfin, il se voulait aussi, Ibn Saoud, la montée du wahhabisme d'Ibn Saoud aussi, c'était aussi en réaction aussi à l'Empire ottoman. C'est pas un nationalisme. C'est pas un nationalisme, mais disons qu'il préfigurait. Oui, par voilà, rapport à l'appellation. C'est l'élément arabe, parce que l'Empire ottoman, effectivement, était basé sur. Enfin, il englobait plusieurs peuples, etc., de langues différentes, etc. Je peux terminer, j'ai interrompu personne. Hein, ça, c'est ce que je peux me permettre. Non, mais j'ai un débat contradictoire. Non, mais c'est simplement. Moi, je voulais souligner ce fait historique essentiel qui était la campagne napoléonienne et qui allait donner effectivement ce qu'on appelle la montée du nationalisme. Bien sûr, la puissance française à l'époque en rivalité avec la puissance britannique, etc. Mais on peut dire que l'Occident à l'époque, hein, ce qui représentait les deux puissances, avait encouragé, hein, face à l'Empire ottoman, avait encouragé la montée donc, du nationalisme arabe, jusqu'à arriver aux accords de Saxe-Picot. C'était au début du XXe siècle, hein, les accords dont tu as parlé, effectivement, disons qui ont préfiguré et réparti les influences. Hein, les accords de Saxe-Picot, c'était en 1916, je crois, 1916, qui ont, disons, réparti les influences entre les Britanniques et les Français. Voilà. Donc c'est un moment politique important parce que ça va inspirer ce qu'on appelait la Nahda, hein, le mouvement de renaissance arabe qui a commencé effectivement sous Mohamed Ali, hein, Mohamed Ali qui a été Mohamed Ali, bon, on va parler des origines, il est d'origine, c'est un Albanais. C'est un Albanais. Hein, c'est pour ça que c'est Mohamed. Bon, voilà, en Albanais. Mais peu importe, après il est rentré dans le nom de Mohamed Ali ou Mohamed Ali, ça dépend comment l'appeler. Bon, en tout cas, effectivement, c'est un Albanais qui a été installé effectivement par le sultan, hein, le sultan ottoman, hein, qui avait installé. Avec une large autonomie. Voilà, avec une large autonomie. D'ailleurs, il avait le titre de vice-roi, en fait. Il n'était pas tout à fait roi, il était vice-roi. Et donc, c'est à son époque, effectivement. C'est un épisode très intéressant. Pourquoi? Pourquoi il y a différentes choses dans ce que tu as dit, il y a différentes choses qui sont intéressantes. Le nationalisme arabe, modernité, l'expérience de Mohamed Ali. C'est-à-dire que là, on a un moment de décadence. C'est un moment de décadence que l'Empire ottoman parce qu'en Europe, il y a la révolution industrielle. Il y a un nouveau monde qui était en train de naître. Ce nouveau monde, c'était à la fois quelque chose d'économique, de social, mais c'était aussi quelque chose de philosophique. Donc il y avait une nouvelle pensée, il y avait une nouvelle approche des problématiques du monde. C'est ce qu'on appelle la modernité. C'est ce que j'allais en venir sur ça, mais bon. Non, c'est ce qu'on appelle le problème c'est que est-ce qu'on va faire l'émission suivant un fil chronologique, alors à ce moment-là, on va se perdre, Moi, je pensais qu'il fallait poser uniquement quelques éléments historiques, le décor, et puis poser les problématiques et les relations de... Alors, on ne peut pas effectivement... Il y a quand même eu des conséquences importantes, y compris dans les mouvements de libération nationale. C'est pour ça qu'on va aller dans le mouvement national. Pour s'entendre sur les mots. Allez, juste pour qu'on puisse s'entendre sur les mots. Si j'allais enchaîner justement, pour recentrer un petit peu le débat, peut-être que je vais partir complètement à l'ouest. Non, mais on va te ramener à l'est. Non, c'est pour dire que justement sur l'idée de Moumouah, les cadences de l'Empire ottoman, les nouvelles guides de l'Europe, c'est que le monde arabe, musulman, allait suivre justement. Donc, c'est pour ça qu'il commençait à délaisser un certain islam. Et Abdel Wahhab, à qui on peut donner l'origine du wahhabisme, lui, c'est pas un penseur, c'est pas quelqu'un de très cultivé, c'est juste quelqu'un, il dit, voilà, on aura l'islam de Sunna, le Coran de Sunna. Donc, je sais pas si il a voulu un petit peu freiner
l'élan qui allait suivre ce qui se passait en Europe et qui pouvait atteindre la péninsule arabique. Il n'a pas encore pénétré. L'élan qui était en Europe n'a pas pénétré. Il a pénétré avec les campagnes napoléoniennes, parce que la campagne napoléonienne, c'est une campagne militaire. Mais c'était aussi un certain nombre d'artistes, d'écrivains qui étaient venus. Donc il y a eu un contact. D'ailleurs, Mohamed il ne pas français, notre ami Momo avait envoyé quelqu'un qui s'appelait Tantawi en Europe. Et qui avait. Tu comprends pourquoi j'insiste. Momo. Alors, oui. Alors, il avait envoyé quelqu'un qui s'appelait Tantawi, qui a importé ce qu'on appelait le Monazamat. Monazamat, c'était ils ont tenté effectivement de calquer les nouvelles institutions politiques modernes. Les nouveaux acquis. Voilà. Et donc, ça donnait d'ailleurs à une modernisation. C'est une tentative d'adaptation de la modernité. Voilà. Alors, Mohamed Ali, c'est le fondateur de l'armée égyptienne. Hein. on va en parler parce que l'actualité en Égypte, elle est quand même justement, voilà. Mais très rapidement, je voulais en arriver rapidement pour dire effectivement, donc la naissance du nationalisme arabe, les accords de Sykes-Picot en 1916, les révoltes arabes qui ont été encouragées par les Britanniques, hein, notamment en s'appuyant sur le gouverneur de la Mecque, hein, qu'on présente d'ailleurs comme l'ancêtre du panarabisme, Hussein ibn Ali, hein, c'était les révoltes de la fin du 18e, début du 20e, les fameuses révoltes qui ont été encouragées. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Laurence d'Arabie. Hein. Donc, comme on a vu comment les Anglais ont encouragé, effectivement, parce que Laurence d'Arabie, c'est l'espion, c'est le deuxième espion qui gagne les Anglais avant Laurence d'Arabie, qui gagne déjà le premier. Alors, je dis ça parce qu'on fait la parallèle avec les révolutions arabes actuellement. C'est intéressant d'avoir des repères historiques. Justement, on a l'histoire, c'est que. Alors, باش كنزود وانا كلونا بالحق خاص لما نبوي دوال غافتنا ولا بقايث يمكن لي حفصت روح انا يمكن دولة الزاويه يمكن تكشمل لي زيسبانيول الزاويه تاعنا فيك بكل طريقه يمكن تبغي مانيس يمكن لا ثيروفضا تاعنا فيك الخدم تورا انشتاقين نبوتي دي ثالث لي زوتومون ماشى ماد نوغال في فريده قد نبا في السلفيست في الوهابيست الندم كيديروا الوهابيزم محمد بن عبد الوهاب سكتيوين نسميه دي ثالث النيه يعارض مكاري يخدم خاصو لما باباسي باباسي قلنا صابون اكثر محمد عبد الوهاب مي صاوب يبد لي دكتورين خاصو لما نتساغي ميرني يفغي فردان باسكو داير ذا نتساغي دسنو الفنوك اش نتيدي راس بواساكينيا اما اين قاعنا كيقولوا للسلفيست الزواج المتعني اكسيتيرا سيتي لوي alors que les Anglais بوناس دون بيل في نتسا ومن بعد لا جوستيفي سوفغ د الفتوى كون ولا الزواج المتعه ابار باش وبعد بوينت اون تراديسيون ارثوره مازال السلفيست خدمت ذا نتسا يدي سنو الفن باللي كل قالت روحهم روز كان نبي يهود كسوف اخوان ابن تيميه ذا نتسا يعني فيك ميم الا بلوكي وتروحنا واخا مربى الحيت سي ابارتير دو لا جوستومون لومبير اوتومان يسوي سي محمد علي افيك لارمي سيلو كي اكري لارمي ايوا كانت دو حتى عاون بور ليبري لي جون روحنا دحوجن مي يلود لو موفمون يبود ان اوتر موفمون سي كيم ذانين وغنتسمن كان سوال يلود السلفيزم لي فار ميزولمون اسباسا كيتورا ايوا كان كشما لاكتواليتي باسا اشو قدارون ديال ليجيبت اشو قدارون ديال تونس اشو قدارون ديال الجزائر historique tu enjambes l'histoire comme ça rapidement parce que non la période c'est ça non un des faits marquants du nationalisme arabe de la montée, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont contribué. Justement, par rapport à le nationalisme. Oui, mais justement. Il y a une chose à doit être dite, donc migrer l'Empire ottoman, il y avait deux réponses. On était déjà dans une émission, c'était l'émission Il Salafisme. Il y avait deux réponses. Il y a une qui قارن نكونين تم ولدنا أرزدات. Donc c'est tout ce qui est tentative d'adaptation de la modernité. D'accord. Donc c'est le Nahda, parce que c'est l'expérience Mohamed Ali, et c'est ce que Samir insiste, c'est le nationalisme arabe. Donc c'est les États-nations. Et l'un qui يقارن ولا كيف هذا الهضره دونك لي سلفيست كيقارن كوني تمولنا غير فير سكي بدير لك الموديل نار فير قلنا ما يند نهضر ديال لي دوز ايميسيون يجي تسبقين ديال الحاجه باللي دي لونسيان موديل ديال الموديل اللي عندنا وديروا لها الدوله نا
l'espace guerre et Yilda. Ce qui veut dire que dans l'espace musulman, il n'y a pas eu un modèle politique, un modèle de gouvernement autre que celui du khalifa. Et celui du khalifa, il a eu des crises multiples et il n'a pas été capable de structurer les sociétés et de faire naître la modernité. La modernité est née ailleurs. Ça, c'est un constat à faire. Il faut revenir à une analyse de classe aussi. C'est qu'on n'a pas connu un phénomène de type de la bourgeoisie. De la bourgeoisie. Et pourquoi on n'a pas eu l'équivalent de la formation de ce qu'on appelait une classe sociale. Il y a eu des marchands. Hein, il y a eu des marchands, mais pourquoi les marchands en Europe sont... Il y a eu des marchands, mais ils n'ont pas eu la possibilité, la force de se constituer en force politique sociale. Il y a eu des marchands même pendant les Almoravides, les différentes dynasties. Mais en Europe, la révolution industrielle, la révolution technologique... Parce que les marchands en Europe se sont appuyés sur des dynamiques de pensée. Il y a eu une révolution sur le plan de pensée. Ça, c'est un élément... Le problème, c'est que l'essor du monde occidental, incontestablement, il s'est fait dans la transgression du dogme religieux et dans l'affranchissement par rapport au pouvoir de l'Église. C'est ça qui a fait l'essor du monde occidental. Or, le monde dit musulman, c'était un monde qui était bloqué, qui était soumis à un dogme et qui était bloqué. D'ailleurs, en résumé, deux mots à chaque fois, on trouve des repères. Même à l'époque qu'on appelle l'Andalousie, c'était une civilisation florissante, etc. Même les plus modernes parmi eux, entre autres Averroès, lui-même interdisait parce qu'il était caïd, il ne faut pas oublier, il avait un pouvoir, interdisait toute traduction ou tout écrit qui n'est pas conforme au dogme musulman. Et donc le dogme a bloqué. L'Occident, par contre, en Occident, il y a eu une transgression du dogme, à la fois dans la société des philosophes et des scientifiques. On connaît Galilée, Copernic, des philosophes, et aussi, y compris parmi des moines, notamment dominicains et franciscains. Par exemple, eux aussi, ils ont commencé à se poser des questions. Il y a eu aussi le mouvement de calvinisme et de Luther, le protestantisme aussi. C'est ça qui a préfiguré les États-nations, c'est le mouvement de la réforme des protestants. C'est cela qui a fait préfigurer effectivement les États-nations. Ça a permis le développement du capitalisme, ça a développé une pensée philosophique, une pensée économique. Le protestantisme, c'est un retour, c'est une critique donc de l'Église, de la corruption de l'Église, hein, et c'est un retour au dogme religieux. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Non, donc, le problème, c'est qu'il y a des réformes. Alors, parce que tu as parlé de transgression, mais en même temps, oui, c'est une transgression, mais en même temps, il y a eu un mouvement de retour. D'ailleurs, les réformateurs musulmans, Mohamed Abdou, Jamal Din Afghani, etc., dont leur réforme s'inspirait effectivement du protestantisme. Et qui n'ont rien à voir avec le salafisme. Ça n'a rien à voir avec le salafisme. Non, mais le salafisme. C'est une tentative d'adaptation. Le salafisme. Non, c'est pas du tout cela. C'est pas des salafs au sens où en retour aux pratiques de Médine, etc. Le salafisme est né justement, on verra, de l'échec de cette entreprise de modernisation. Voilà. De l'échec de la modernisation, donc de l'émergence des États-nations, de la modernisation qui était une modernisation de type autoritaire. On l'a vu par la suite au XXe siècle avec les mouvements de libération et avec les régimes qui sont nés de la décolonisation. Etc. On peut parler de l'influence, par exemple, du parti Ba'ath, hein, qui est né en 1947 en Syrie, qui a été fondé par Michel Aflaq, hein, qui était un chrétien, hein, pour dire que, en fait, l'élément qui a été mis en avant, effectivement, c'est l'élément linguistique, arabiste, panarabiste, qu'il faut distinguer, à mon avis, de l'islam en tant que tel, en tant que religion. De l'islam et de l'ethnie. Oui, qui ne se voulait pas, mais qui a dérivé par la suite en une espèce d'ethnicisme arabe. Dégénéré, effectivement. Au début, c'était un mouvement qui était exclusivement culturel. Hein. On parlait d'unité culturelle, d'unité linguistique, etc. Quand on voit les premiers textes, notamment le Boustani, hein, qui est aussi chrétien. Donc, effectivement, ceux qui ont été à
qui a été... Parce que c'était une parade qui devait permettre qu'ils ne se retrouvent pas en minorité. Parce que mais il a trop de Sindin, mais il a trop de Oui, c'est une réaction à l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman se définit... Donc on aurait eu des minorités chrétiennes Voilà. dans cet espace-là. Cette idéologie, le baptisme, elle voulait unifier cet espace sur le plan de la langue. Donc il n'y avait plus de minorité religieuse, mais il y avait une unité, c'est-à-dire que cette unité linguistique devait se supplanter. Voilà, alors effectivement, c'est intéressant de dire parce que Momo Hadi, effectivement, ça a dégénéré ensuite, parce que c'est important de le préciser, parce que souvent les gens confondent entre le Nahda, etc., et la vision strictement panarabiste ethnique. L'ethnicisme est né, effectivement, il a dégénéré en ethnicisme, et ça a été dans la négation, effectivement, ou tout aussi bien du fait amazigh, du fait berbère en Afrique du Nord, en disant que finalement, que ceux qui sont légitimes pour incarner donc le pouvoir dans terre arabe, en terre d'islam, ce sont les Arabes, les tribus arabes. Ça, c'est l'idée qui est venue avec les Ibn Saoud, etc. Alors que historiquement, on le sait que ceux qui emportaient l'islam étaient des dynasties berbères. Les Almoravides, les Almohades, les Rostimides au début, c'était des dynasties berbères. Donc, pas les Arabites. Mis à part les Arabites, effectivement. Mais non, en termes de poids relatifs, je pense que ce sont comme une mesure avec ces grosses dynasties. ودنوغال اذا نكمل ادنوغال ونكمل الاول الو مقارنه هذه صح هو الغور كثيره امكان تفهموا ذاك الناس زقلت في الدوال ذاك ثمورا كنسلمن ويصوض ديك الشم وذ مثرار الغورسن دونك تيكتي وثيق بورن دي تسوغان تطفنت انار. Et parce que donc il y a le dogme religieux qui a empêché les musulmans en fait d'accéder à la modernité. D'une part. Deuxièmement, on peut dire aussi que le dogme religieux aussi, enfin la religion aussi, à un moment donné, a nourri l'espoir pour beaucoup de mouvements à l'époque du colonialisme ou bien à l'époque des Turcs, etc., d'unifier, même y compris le mouvement national algérien qui aujourd'hui les nationalistes algériens qui disent aujourd'hui l'islam a constitué un ciment du peuple algérien, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité parce que l'islam, en tant que ciment de l'unité, de l'union des Algériens ou même des autres peuples, a été expérimenté, notamment dans la période de 1830 jusqu'à 1908, c'est-à-dire de toutes les périodes où il y a eu la guerre de l'émir Abdelkader, la guerre de Fadma el-Soumer, Bouhamama, Ouled Sidi Cheikh, etc. À cette époque-là, effectivement, on essayait à travers l'islam d'unifier. Ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Le peuple algérien n'a commencé à s'unir qu'après avoir délaissé cette option religieuse, c'est-à-dire avec l'étoile nord-africaine. C'est à partir de l'étoile nord-africaine que le peuple algérien a commencé à trouver les éléments qui lui ont permis de cimenter son unité. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Je peux apporter une... Vas-y, apporte. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Quand tu dis que la religion en elle-même était un frein à la modernité. Ce n'est pas la religion en elle-même, ce n'est pas l'islam en lui-même. On sait très bien que l'histoire de l'islam, on l'a vu depuis, on l'a évoqué dans l'émission passée, l'histoire de l'islam, elle est riche, elle est plurielle. Elle ne se limite pas uniquement à la doctrine wahhabite, etc. Elle a connu des moments alors le moment évidemment de reflux de la pensée, c'est à partir du XIIIe siècle. D'ailleurs, les wahhabites la doctrine wahhabite était un symptôme effectivement de cette décomposition
hein, qui a commencé à partir du XIIIe siècle. Donc ce n'est pas la religion en elle-même. Je pense que ce qui est important de noter, c'est l'usage qu'on a fait de la religion. Il est important de distinguer cela. Ce n'est pas la religion en elle-même. Parce que dire que l'islam en lui-même est un frein à la modernité, on n'est pas d'accord. Moi, j'exprime. Dire que l'islam est un frein à la modernité, c'est condamner les peuples musulmans, effectivement, à vivre dans des formes politiques archaïques. Non, les peuples qui ont une religion dominante qui s'appelle l'islam, qui la pratique, etc. On ne peut pas quand même faire fi de ces réalités-là, elles existent. Oui, mais à partir comment elles sont, à partir du moment où tu recherches des solutions, comment elle est pratiquée à travers le dogme religieux, c'est pas possible. Alors le mouvement réformiste justement dont on a parlé, avec l'essor du nationalisme arabe, avec Mohamed Abdou, etc. C'était une tentative de concilier effectivement la modernité. Tu peux m'expliquer Non, je termine mon idée, après si tu n'es pas d'accord. Donc de concilier la modernité, hein, on va dire le choc entre deux mondes, avec les campagnes napoléoniennes, c'est de concilier la modernité avec effectivement les pratiques de l'islam. Donc c'était le mouvement l'Islah. Hein, on va le retrouver chez les ulama après, etc., les ulama algériens, l'Islah. Alors, la question effectivement de fond, c'est comment se fait-il que nous n'avons pas réussi à constituer cette unité politique moderne, effectivement. Alors là, il faut examiner. Moi, je dis que ce n'est pas le facteur religieux, mais c'est l'usage, l'utilisation de la religion, effectivement, qui a servi plus à légitimer des pouvoirs jusqu'à aujourd'hui qu'autre chose. Hein. Pour parler, il n'y a pas longtemps, hein, on peut, ceux qui ont exploité, quand on parle des salafistes aujourd'hui, il n'y a pas que les salafistes qui instrumentalisent l'islam, puisqu'ils le contestent, ils contestent au pouvoir le monopole de l'islam. Moi je rappelle que durant la période de Boumediene, la révolution agraire, la révolution industrielle, etc. se faisait dans les mosquées. Hein, on prêchait les trois révolutions à l'époque de Boumediene, qui était considéré comme un progressiste, comme un des pères de la modernisation autoritaire et qui s'inspirait du mouvement donc du nationalisme arabe, etc. On a utilisé la religion, etc. Hein, certains militants de gauche aussi l'ont fait à l'époque. J'ai pas envie de froisser notre ami Momo, effectivement. Hein, des partis qui ont effectivement encouragé ça dans les années 70. Je cite le Pax par exemple à l'époque. Hein. Il y a des gens qui ont été plus loin. Qui était un mouvement qui était l'héritier du. Il y a des gens qui ont été plus loin. Les Soudanais, le PC soudanais, il avait des cellules dans les mosquées. Voilà. Il avait des imams. Une des revues du Pax à l'époque, qui était clandestine ou semi-clandestine, ça dépend comment on voit les choses, qui s'appelait Saut Chab. Ben, dans Saut Chab, moi j'avais lu à un moment donné, ça remonte à quelques années, où on expliquait qu'il y avait, je termine, qu'il y avait des imams communistes. Très bien. Donc c'est dire que la religion a toujours été instrumentalisée. Voilà, c'est mon idée. Ça البوان سي كو نوانا هذاك النية استخدمنا طاس الدين إوا كنا ضونا رذابو وذي يحكم سوس من الدين ولا نذغنا فيه خاصتي كل يوم من الناس الدين من وفات بليك الدين ذا التاويل إوا كنا تصالي سذابو النار تاغوش تستغنى اسبوس نبويد نلحقد نبويد زقلي غوال في الوهابيست نبويد دوالا في خاص ولا من بوطاس ديال ليستوار داك الشماطاس لا يمكن ماشي ديال التلقيط باسكو قد نكون ما في الكونديكتور تنتبع نبويد وين نبغى نزار لاكتواليتي بوسا يعني يقدروا الناس بوسا يزوروا سلسله ديدا عند الحقاله ما غورنا عند الحقاله ما يقدرون واش بوسا كي ديال الجزائر بوسا كي ديال تمورت القبائل انا ضرنا تيك شو يقدروا تمورت المسار ديال تونيزي نسيت فرونتو كل عقليه تيك سيدو فيكنت نبضض الناد السلفيست يمكن دولا الناد يمير يحبس وفريد على مودرنيتي بغانا نغرد فيه معليش امزرو يلحى امكي الصوضن او سنيف كان فادل يوك نظر السيتي كثير وين الانسان. Déjà, le wahhabisme, quand on parle de wahhabisme, il y a beaucoup qui te disent le wahhabisme saoudien. C'est-à-dire, on le relie à un pays précis. Vraiment. Et malgré l'Arabie saoudite, il y a le truc là, c'est le pétrole contre la paix. C'est les Américains. Donc, les Américains, ils ont soutenu ce mouvement. Et on le voit en ce moment. C'est-à-dire, même dès l'état actuel, les pays laïcs qui ne donnent pas de l'importance aux religieux, c'est eux-mêmes qui influencent les pays musulmans.
Donc tu vois l'enjeu, c'est pas seulement un problème chez les pays musulmans, mais même les occidentaux, ils essaient d'utiliser la religion. Donc la religion, c'est pas un frein, mais c'est l'usage qui est fait de cette religion. Après, ça les wahhabites, les salafistes, je sais pas qui c'est, les courants, et chacun il influe sur un régime donné. C'est-à-dire il y a les régimes, Amadi Zaire, Amadi Masr, Amadi Tunis, Amadi Libye, ailleurs, tous s'appuient sur, ils essayent d'utiliser la religion, y compris Boumdina Keikina, y compris Bouteflika Touré, y compris... Zawiya Bouteflika. Oui, voilà, beaucoup plus. On va revenir aux Zawiya, effectivement. Donc, effectivement, c'est un enjeu. La religion, c'est devenu un enjeu. Jusqu'au point où on a à un moment imaginé le khalifa qatari, maintenant qui bat de l'aile un petit peu, mais c'était un projet. Et c'est un projet apparemment soutenu par les Américains eux-mêmes. Quand tu vois les déclarations d'Obama faites au Congrès en interne, il reconnaît que les États-Unis, ils ont mis de l'argent, ils ont mis des milliards pour soutenir le projet Hagi. Dans quelle optique ? C'est parce qu'il y a des intérêts, et qui c'est qui va assurer leur intérêt. Ils ne regardent pas si c'est un barbu ou c'est celui qui assure leur intérêt, ils le soutiennent. Donc pour le moment, c'est les islamistes, c'est Nahdana, c'est les frères musulmans de l'Égypte, et là ils mettent les moyens qu'il faut pour qu'ils arrivent au pouvoir. Alors, مقارنة كتسمى ذاك مالي كان جوث الجهة في كنافوس يوكل الوهابيزم هذا ديالي باسكو إلى البترول أمك كذا تيك ترصد كاس نفوذ يمين السبا ساكينيا أبريدا كي يبغى غادي يرسي ماليس دكم دار سوماثا ديال الموند ساني دريمان في كتابين فاطل تروح أنت ديتا سنتياوا إمدان تيك والقارن أشو كان لانفلونس تساسد تسهل عندك لا زبك د محياف عندك لا هاف الى ان بوفوار اوتوريتير يمكن هذه اللي هو في الدلوي ذاك تاهم انت كثيوين السن ذي كتابين كني تفن باطل خاطر قوانت ماس بوساكينيا الوهابيزم تي كتابين قال انا بو بارتو دي الموند تفض تورنت سواطس انا باطل تفرقا ومن بعد انشتاكي يرصا تي كثيوين قال مزيان في كوال وزرا راه سيدي كوفريدني غاشو قلنا ندفير وبريدني لا نكرا استخدام نشتا يمكن ذي الحو وبريد انسان مالك استخدام نشتا لا لينسي وكنا ذي يجهيد الوهابي تبغانا ذي مغور وبريد انسان او كان باش تقيم ذوك ذابو اسبوسان الى مزيان كتفن انا اما ذي الجزائر مثل اسبوسان قال السلفيست تبغى تبغى نطس ديال الجزائر ما المقله شو قدرون ذي مصر شو مارون ذي ليجيبت ويكي مارا اسكو سي ان فاكتور هيستوريك ساعه نظر انسي دبوين انسي دوغ من كون شتاكيني ثنا لولد كان كي سبونتانيمون ناخذ الصح وغمند تكتيوين سن دي الدين il n'y a aucun doute, c'est qu'il y a une racine, il y a une histoire. Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas la répéter, mais il faut savoir que toutes les tentatives d'avancer sur la voie du progrès ont été expérimentées à l'intérieur de l'islam et n'ont pas abouti. À chaque fois qu'on essaye d'aller vers la modernité avec un islam d'État ou avec un khalifa ou avec une source de droit qui est le dogme musulman, on n'arrivera pas. Et tant que l'islam ne sort pas de la politique, il sera un frein pour la modernité, un frein pour le progrès. Pourquoi ? Parce que l'islam est source de droit. Et donc, ce droit-là régit la société, y compris jusqu'au comportement de l'individu. Et donc, à ce moment-là, tu as forcément un enseignement qui n'est pas ouvert sur les sciences de manière très large, mais plutôt sur des sciences restreintes, comme par exemple, ça s'est passé jusqu'à l'Andalousie, où le progrès n'a été qu'un progrès technique. Il n'a pas été un progrès de pensée. La pensée qu'il y avait eu à l'époque, c'était une pensée spéculative, qui n'avait aucun impact sur le réel. Voilà le véritable problème. Et l'Occident, quand il s'est débarrassé, tu vois, de ses propres freins liés à la religion chrétienne, c'est comme ça qu'il a pris son essor, qu'il s'est modernisé, qu'il s'est développé. Voilà un peu les deux. Maintenant,
les salafistes d'aujourd'hui, les Norwégiens, bon, c'est vrai, les Américains les ont aidés. Bien sûr qu'ils vont les aider, mais ils ne les ont pas créés. Ils les ont aidés, ils vont continuer à aider les Américains, ils jouent pour leurs intérêts. Ils vont toujours aider les forces les plus conservatrices d'une société pour la maintenir encore sous domination, dans la soumission, pour qu'elle devienne plus exploitable. Pour leurs intérêts. C'est comme ça que les Américains ne font que mener une politique qui est conforme à leurs propres intérêts. Et donc, chaque fois qu'il y a une force conservatrice, qu'elle soit religieuse ou autre, hein, d'ailleurs, ils vont la soutenir. Et ils ont soutenu tous les religieux, même ceux qui se disent être ouverts sur la modernité. Ils les soutiennent. Bah, par contre, ils ne soutiendront jamais les vrais démocrates qui veulent s'affranchir du dogme religieux. C'est-à-dire qu'ils veulent séparer la religion et la politique. Ça, ils ne les soutiendront jamais. L'islam, il n'existe pas en dehors des gens qui le portent réellement. Il n'y a pas un islam absolu Akagi. Et l'incapacité qu'il a jusqu'à présent, que l'islam a jusqu'à présent, il peut être illustré de manière très simple. On peut pas être musulman dans les hautes latitudes, c'est impossible. On peut être musulman dans les latitudes mais dans la Sibérie, tu ne peux plus être musulman. Pourquoi? On te dit une fois tous les 6 mois, tous les 6 mois. Voilà, donc il y a une limite à la rationalité. Non, on ne rentre pas, on est toujours dans le même débat. C'est le même débat, on revient à Avicenne. Là aujourd'hui, on sait très bien que dans les hautes latitudes, le mouvement du soleil et de la lune, alors que tout est réglé en islam sur ça, donc comment ça tout est réglé dans l'islam tout est réglé sur ça. لا نقول زوين كتزم باسكو خاطرك الثوره ودبره افريد ادبره بدا ولا شغلين ما نهضر في خاطر كنا تزوين ولقد زعف ما الا ماشي الزعاف باسكو كنا قزبوا وانا كل ماشي ديال الفقهاء كيهضر بون السيناريو نهضر في ليستوار نهضر في ليستوار on me dit c'est pas l'islam, on ne peut pas mettre en cause l'islam. La religion à des fins politiques. Voilà le problème. Le problème, tu es en plein dedans, tu vois. Tu es en plein dedans par ton attitude. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on constate. Aux musulmans de se réformer, il suffit de se régler sur l'heure. On ne se règle plus sur le mouvement du soleil, mais on se règle sur l'heure. Ils refusent de se régler sur l'heure, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un problème de rationalité. Il est criard, on le constate. Ils vont mettre des comités, les chèques. Il n'y a pas de chèque. Ça n'existe plus. On connaît les mouvements des planètes à la seconde près. On les connaît à la seconde près. Donc, les musulmans, ils doivent faire cette violence à eux-mêmes de réformer leur religion. S'ils ne le font pas, il y a des gens qui tentent. On a eu Souhaib Ben Cheikh, on a eu Bourou de temps en temps qui a des idées assez intéressantes, etc. Mais c'est marginal. C'est marginal. Et le problème se trouve là. C'est ce qui a fait que l'islam n'a pas été capable de produire la modernité. Alors, ma question, non, parce que c'est on n'est pas forcément d'accord, on exprime des points de vue différents sur cela. Parce que dire tu as dénoncé les erreurs du pacte et tu as raison de le faire, mais ce qui n'est pas bien, c'est de répondre à ton compte. Tu vois, c'est moi je ne reprends rien. Je permettez, voilà. Je crois qu'on n'est pas ici des théologiens pour. Est-ce que je peux placer un mot? Ah bah vas-y, alors exprime-toi tout seul. Toi-même tu as défendu l'idée. Toi-même tu as défendu l'idée qu'il n'y avait pas de problème avec la rationalité en islam. Je pose un problème très concret. Moi, si on peut me démentir sur ça, je suis prêt à me soumettre et à devenir musulman. Ça, j'ai pas. Bon, alors tu considères que tu ne l'es pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas musulman. Ça, c'est clair. Tu vois. Et voilà. Donc, quand on dit. Est-ce que je peux placer un mot? Je vais essayer de revenir à ce que je considère personnellement comme étant l'essentiel. Je pense que le tarissement de la réflexion, parce que j'avais dit dans l'émission passée qu'il y a le texte divin, la révélation divine, et l'interprétation
qui reste humaine. Et quand elle est humaine, elle s'inscrit dans l'histoire. Elle évolue ou elle n'évolue pas en fonction des circonstances politiques, etc. Or, les circonstances politiques qu'a connues l'Occident ne sont pas, malheureusement, les circonstances politiques n'ont pas été les mêmes dans le monde dit musulman. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui favorise? Quel est le blocage aujourd'hui qui empêche le progrès, qui empêche la libération de la pensée, etc. C'est des questions d'abord de type politique. C'est la persistance de structures politiques, autoritaires, dictatoriales, etc. qui fait qu'aujourd'hui, le monde dit musulman n'arrive pas effectivement à avancer. Et qui reste accroché à des conceptions, à des interprétations religieuses qui, malheureusement, ne permettent pas ce type d'évolution. Donc le premier blocage, il est d'ordre politique et non pas religieux. Je persiste, je signe sur cette question-là, c'est l'absence de démocratie. Tu continues ton c'est l'absence. C'est ce que je suis en train de faire. Et cela signifie que Alors, le peuple peut être au pouvoir. C'est l'absence. C'est l'absence. Alors, non, mais attends. C'est ce que je peux terminer. On débat ou on ne débat pas. Oui, mais parce que là, tu dis. Mais tu me coupes au milieu. Tu me coupes au milieu du. Donc, c'est l'absence de démocratie, c'est l'absence donc de liberté. C'est ce carcan politique institutionnel qu'on a imposé et l'instrumentalisation de la religion par les pouvoirs dits séculiers, c'est-à-dire que les pouvoirs dits arabes, modernes, etc. Voilà le véritable problème. Aujourd'hui, le mouvement fondamentaliste ou extrémiste ou islamiste, ou salafiste, on l'appelle comme le veut, il est né effectivement de l'échec de ce modèle autoritaire et qui se veut comme une espèce de contestation du monopole de la religion par les pouvoirs dits progressistes en place. Alors, la question pour moi qui se pose, la vraie question, c'est la question de la démocratie qui se pose. Allez. Je vais juste changer de démocratie par laïcité. Parce que le problème, est-ce que les pays gays, ils sont capables d'être laïques? Ça veut dire de mettre la religion de côté. Si en mettant la religion de côté, ça n'empêche pas de développer la religion, les gens d'être musulmans. C'est-à-dire qu'on met la religion à sa place, la dernière fois, la religion dans les mosquées, et là, on aura des États-nations avec c'est-à-dire c'est la modernité, la démocratie, tout ce que tu veux. Comment tu vas mettre la religion de côté? Ça veut dire qu'on n'implique pas dans la gestion de la société. Mais ça, c'est un processus politique. Oui, c'est un processus politique et démocratique. La religion, la mosquée doit revenir à sa mission fondamentale, qui est celle de la croyance, de la spiritualité, etc. Oui. Et ça, c'est important. Donc, et ça n'empêche pas. C'est la mise en place d'un espace politique, d'un espace public, etc., dans lequel, effectivement, on construit des institutions politiques modernes, dans lesquelles, effectivement, le débat public, le débat politique, la confrontation des projets économiques se fait. Mais, effectivement, la religion doit revenir à sa mission. Aujourd'hui, elle est instrumentalisée de part et d'autre. Il faut que les deux arrêtent d'instrumentaliser, que ce soit les pouvoirs ou les islamistes. Mais ça, c'est un processus politique qu'il faut libérer. Alors, alors المقال ثرى غورك ما المقال أن اللغة ثرى لقد مسيش تعرف شو قدروا نغورنا ما المقال الساقي في منطقة المرتبط القبائلي يعني كومبورتمون ذا جديد يلوذ من نظام ذا جديد اسكو طريقة ثار حماني ثيق لنزيك يروح اسو اوضار يروح اسو فوس داين وسارة غدابو اسك ديني غل الجدود يروح اسكو ذماكي غجديد سيدني كشمل غال ثوذرين خاصو لما النمبر ذي مشطاح مي تيكوال خدم لامباكت مقا اسك سيني وورناك اسك لو فات كو امذانا وغالن إن يورين ثمساتنا الدين جن النار يتسر ويا اسك ذانا ثيك لانت دي فاكتور يقذقرن ذاك الاسلام كابل مثلا سما كان الدين الجدود يروح اماكن يبدلوا ذم ثورا يسوى سيتي ديال سبوسا كاين السنه هذا نهضر في ثمرة القبائل من قيمة ثمرة القبائل قدنا اللي هو نوال اللي هو قارنت كاكيا أقبلين ياك ما ضل ضرب بس تقينا سيدنا يفده ما زيرت ليش ذا المعناس ذا ندينا في فولتير كولتيفون نوتر جاردان دون كونديد سيتادير كا مومون دوني القبايل ما كاين كاين ما ضل ضرب بس تقينا سيدنا يفده ما زيرت سافدير كذا فلاح اكال يوار باش كتكسر تماشت فهمت دونك انت سي كما عندي ظهر يطيج انا ما تمديت
رمي غلي الطج ديال الخلا ورساله الوقت ورساله الوقت يفك الدين امكي يخدم يخلق ديما رافضون باسكو دعني ما تقصد تاكي مره باسكو نبغى نهضر في لا ريليجيون في الاسلام ديال مولت القبائل اما رافضون ماشي كان قالنا ما كاينش قارن الدعايه ني كون كون سقيه الحمراء لا وجد يسن بتاتر سي سقيه الحمراء مي لا وجد سي ذي القبائل نور تو سامبلمون غران القران اتسيتيرا وغان ديما رافضون لان داغني باسكو سي اون نيسيسيتي سوسيال اشو سي اون نيسيسيتي سوسيال ام رافض خاطر زيك تناغن بغي راسن ديال لو تريبال سوا ديال الفيلاج سوا اون دور دو فيلاج il faut un arbitre il faut que ce soit un étranger pas un étranger محسوب ماشي ذا مازيغ نو سي تدير غاس هي اللي انت دارت النظام هذا هي اللي لارش النظام ادي روح الا نوقد دونك ما نروح هنا كاين سي لارش النظام تغال ماليس نقرا اشو تلقى انت اتسيتيرا ادي والد مرافض امكي اي والد مرافض الور زيك نولاش الخلاص باش كتخلص الصالير كي قمتورا زيك تخلصت اتور دو رول اتور دو شاك فامي يوت لا فامي زداوي صغار تايضا زداوي الماكله تايضا زداوي اللبسان اتسيتيرا اكني تضرا دونك تخلصنا اون صالير ياك داغني اشغل مرافضون جوجن كان باقي راسن جوجن كان باقي راسن ذي القبائل سني حتى من ياكي ما دنينا القبائل ولا هنا فات ذي القبائل يفو با اوبليي سا سامبلمون سادير هنا لا ريليجيون لي دوني ان اوتر ستاتيو tout simplement mais ذي القبائل ولا نهدي مازيغان ولا نهدي mais le problème pourquoi شغل جوجن كان يرسل parce que لو كان جوجن avec une famille qui n'est pas maraboutique ils vont devenir injustes dans leur arbitrage ils peuvent pas arbitrer donc c'était une nécessité sociale et historique c'est pas derrière quelqu'un qui se dit نغير واحد ساقية الحرمة comme il est en train de le raconter alors ça aussi Imravdan appartiennent au courant des tariqa, donc soufis. Ils sont très implantés. Ils prônent un islam populaire, avec le respect également des traditions, des coutumes, etc. Ils n'ont pas de pouvoir sur les gens. Contrairement à ce qu'on raconte, on exagère beaucoup des fois le rôle à ce niveau-là des marabouts. En réalité, ils n'ont pas de pouvoir sur les gens. Il est vrai que selon les zaouïas, dans l'histoire, les Turcs, certaines zaouïas, ils les ont instrumentalisés, certaines zaouïas ont lutté contre les Turcs, il ne faut pas l'oublier. Hein, notamment les Tidjaniya, les Qadiriya ont énormément lutté contre les Turcs. Il ne faut pas oublier que le roi de Koukousi appartient aussi à une famille maraboutique qui a lutté lui aussi contre les Turcs. Des fois, il était allié aux Turcs. On prend aussi Qal'ad Beni Abbas, c'est la même chose, c'est des marabouts aussi. Quelquefois, ils s'allient, quelquefois, ils luttent contre les Turcs, etc. Donc, c'est une histoire assez complexe. Assez complexe, mais elle incarne tout le mouvement de la société kabyle. Et ça incarne aussi toute la pensée kabyle. La sagesse kabyle est concentrée chez justement les maîtres soufis comme Cheikh Mohamed al-Hussein, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est ça l'islam maintenant, enfin l'islam est de nous faire. الوقت الاسلامي قارسان دي مورتنا الوقت يدوفن لي ترك الوقت يدوفن روميين دونك سي با سمحيه كيف اكسكوز tu m'excuses le problème le problème c'est qu'après il y a eu pénétration du sunnisme un retour du sunnisme en Afrique du Nord et ce sunnisme là est revenu sous couvert de modernité et a lutté contre l'islam dominant au sein du peuple. Et c'est comme ça que les ulama ont mené une bataille féroce contre les marabouts, contre le soufisme. Et le mouvement national également s'est allié aux ulama contre ce soufisme-là, etc. Voilà ce qui a affaibli la religiosité populaire et qui a permis au sunnisme de rentrer et derrière lui le salafisme, derrière lui, les frères musulmans, derrière lui, les courants islamistes d'aujourd'hui. Voilà. Alors, allez, on achète dans la fin de l'Alcoran, on fait ce que dans le En fait, c'est que j'allais dire
le savoir, il est universel. Quand je dis le savoir, c'est entre guillemets. C'est-à-dire, la littérature subversive, les livres les tsaroun, les wahhabites, les salafistes, et qui sont gratuits. Donc ça influe. Même en Kabylie, malheureusement, on trouve ces livres. Et puis, il y a aussi l'école. En Kabylie, les Qarn, exactement, il y a ailleurs qu'en Kabylie, c'est-à-dire toute l'Algérie. Il y a l'influence de l'école, les programmes enseignés de l'école. Et tout ça, c'est ces influences. Il y a la télé. Il y a, donc c'est tout ça qui fait que ce nouveau islam, si vous voulez, est rentré en Kabylie comme il est rentré en Algérie, hein, partout. Je crois que tu dis quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le bon islam, de mauvais islam, etc. On n'est pas là pour juger tel ou tel, disons, de telle ou telle bonne pratique de la religion. Voilà. Alors par contre, ce que tu dis, effectivement, essentiel, parce que le phénomène de la globalisation, qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est une espèce de j'ai du mal à prononcer ça. Non, territorialisation, parce que alors déterritorialisation, voilà, c'est pas évident de dire. Qui a fait que des musulmans sont arrachés de leur culture d'origine, etc. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent à l'étranger, en France, dans les pays européens d'une manière générale, aux États-Unis, etc. Donc, ce phénomène est quand même important parce qu'il a découplé un petit peu entre la culture d'origine, c'est la culture dans laquelle est issue, parce que l'islam, quand on parle de l'islam, c'est aussi des pratiques culturelles, c'est pas uniquement la croyance, etc. Certains la confondent avec identité également. Aujourd'hui, quand on dit tu es musulman, tu es algérien, avant le musulman, etc., c'est d'où la difficulté à ce que l'affirmation des États-nations, etc. Et donc ça a conduit à quoi en fait? C'est qu'aujourd'hui, les autorités religieuses traditionnelles, ceux qui sont déjà en situation disons d'impasse, etc., a été encore aggravé par la mondialisation. Aujourd'hui, une institution comme l'Azhar, par exemple, n'a plus le même pouvoir qu'elle avait auparavant. Aujourd'hui, il suffit de musulmans qui se connectent sur Internet. C'est toute cette littérature abondante qui a été financée par l'Arabie Saoudite durant des années, les vidéos, les prédicateurs qu'on voit par exemple à la télé, les Qaradawi, etc. Donc toute cette littérature qui a été financée, qui a inondé le monde, pas simplement le Maghreb, mais qui a inondé également ici dans les milieux des migrations. Aujourd'hui, les autorités traditionnelles déjà en crise ne parviennent pas effectivement à faire face à cela. Voilà. Alors, les autorités religieuses, par exemple en Algérie, elles essayent de dire, le rite dominant, c'est le rite malikite, etc. On a entendu le ministre des Affaires religieuses dire que c'est ça, etc. Mais sans avoir la capacité de pouvoir réellement contrôler, parce qu'il n'existe plus un contrôle. Donc, chacun aujourd'hui est prêt à se fabriquer c'est devenu la religion, mode d'emploi sur Internet. On se fabrique sa propre doctrine, etc. À partir d'une littérature abondante qui diffère du Qatar, qui diffère de l'Arabie Saoudite et qui est effectivement liée à la doctrine ou au wahhabisme d'une manière générale. Or, ça pose un problème essentiel. Ça pose un problème essentiel. Que faire dans cette situation? Effectivement. Que faire face à cette situation? D'autant plus que l'affluence, elle est forte. Elle est forte. Aujourd'hui, les jeunes, particulièrement les jeunes, tu les trouves avec des chaussures Nike. C'est des éléments de l'impérialisme américain, et puis des recettes, etc., qu'ils puissent d'Internet, des livres, des vidéos, etc., qui viennent. C'est un véritable problème. Alors moi, je reviens effectivement en posant le problème de la question de la démocratie, qui reste le problème entier dans l'émergence des États-nations, malheureusement. C'est-à-dire que l'échec de la consolidation des États-nations au Maghreb, c'est-à-dire au nord-africain, etc., ou dans certains pays dits musulmans, est lié effectivement toujours à la persistance de ces structures politiques. Tant qu'on sortira par de là, donc la religion servira évidemment d'instrument aux mains effectivement de fanatiques ou de pouvoir en place. La modernité n'a pas été produite chez nous. 14 siècles, l'espace musulman n'a pas été capable de produire la modernité. Elle a été produite ailleurs. Et la modernité, ce n'est pas la technicité.
La modernité, elle a un substrat philosophique, elle a un substrat intellectuel, et elle ne peut pas être importée sans ce substrat-là, sans l'acquisition de ce substrat. Or, le problème, par exemple, aujourd'hui, la philosophie, on ne l'enseigne plus dans notre école. C'est une matière qui est interdite, quasiment. C'est une qui est bannie. Philosophie. Par qui par les régimes en place, par les islamistes, par tout le monde. Mais ça ne change rien. C'est quand même important, c'est un fait important. L'arabisation des sciences humaines et sociales, effectivement, a commencé à la période Boumediene, c'était en 71. Ça veut dire qu'est-ce qui reste? Le code de la famille a été voté pendant une assemblée FLN. Oui, le code de la famille inspiré de l'islam. Oui, mais tu es d'accord avec moi? Une assemblée FLN, hein. C'est ce que m'a rappelé en 82. Voilà. Donc une fois qu'on a sans le substrat philosophique de la modernité, qu'est-ce qu'on a? On n'a que la religion. Et ça produit les phénomènes qu'on a aujourd'hui. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas un mouvement civilisationnel, un réel mouvement civilisationnel. Moi, je pense qu'il doit être inscrit dans la rationalité. Samer, il peut penser que ça peut venir de l'islam. C'est son combat. C'est réussi, c'est tant mieux. C'est réussi, c'est tant mieux. C'est pas un problème. Je dis pour qu'il provienne de l'islam, il faut créer les conditions politiques. Moi, je me situe en dehors du repère. Moi, je me situe en dehors du repère. Je considère que toi, tu te situes à l'intérieur, c'est tant mieux. Je t'encourage. Moi, ça me dérange pas s'il y a une vision. Moi, je suis un homme politique. Je suis pas un religieux, donc c'est pas moi. الصواب السباسة يبدل وذم يبدل وذم التمثيل سوذم الدين. Je t'explique. Je suis en train de te répondre à Kamel. Les éléments de réponse ils sont simples, y compris en Kabylie, l'islam n'a pas été capable de produire un modèle d'État, y compris en Kabylie, il n'a pas été capable de développer, de produire une pensée rationnelle. La modernité, elle a été produite ailleurs. La modernité, c'est pas la technicité. Il y a un substrat philosophique qui est indispensable. Sans ce substrat philosophique, on est dans les solutions autoritaires, et on le voit très bien aujourd'hui dans notre pays, dans nos pays, dans la sphère musulmane, on n'enseigne pas la philosophie. Le lycée Voltaire au Qatar a été fermé parce qu'ils voulaient enseigner des matières philosophiques. Ils leur ont fermé le lycée français au Qatar. Et on voit très bien comment les choses se font. Aujourd'hui, l'imam, un tête d'œuf, l'imam de manière express, mais par contre, une association qui va demander un poste budgétaire pour faire vivre une association, pour animer une bibliothèque, une maison de jeunes, c'est impossible. Donc, à mon avis, par exemple, les jeunes, ils devraient dire, indique l'imam, il a un poste budgétaire pour une maison de jeunes, pour une bibliothèque. Comme dit Sourdine, il est même un animateur de jeunesse. Pourquoi? Parce que la rationalité a le droit d'exister. Si on ne mène pas ces combats-là, moi je pense que c'est un combat plus intéressant que de dire qu'il va y avoir un courant de rationalité dans mon combat, c'est un combat pour la démocratisation. Je suis pas en train, moi je suis pas un religieux, je suis pas un théologien. La démocratie, voilà. La condition pour l'émergence d'une modernité, et l'émergence de la rationalité, c'est d'abord la démocratie. Pour moi, les conditions politiques sont d'abord essentielles. Elles sont déterminantes. Voilà ce que je veux expliquer en fait. C'est une résultante. Si on ne mêle pas le combat pour la rationalité, on n'arrivera pas à la démocratie. Oui, mais le combat pour la rationalité, je le comprends toi, c'est un combat contre l'islam. Historiquement, y compris contre l'islam. Eh ben non. Y compris contre l'islam, c'est aux musulmans. Tu es dans la droit au mur. Tu t'adresses aux musulmans. المهم خشاك سميت بمدون فري فرونشمون نصن محي الدبا يقول ولو تفكرها زعما سي بوليس فكرها Ma question est de savoir est-ce que l'islam est un problème ou pas. Moi je considère que ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'absence de démocratie, c'est la question politique qui est d'abord fondamentale et que tout le reste. Très bien. Alors maintenant, moi je considère que le problème est également que l'islam c'est un problème. Bon. Allez, بكل وضع رئيس بكل وضع رئيس تخلص. Alors, ادو غنغمض غير كان Alors, est-ce que quelque part dans la vie, لما نبدا دوال نبغى نفهم دي تزواره اذا يمكن نستقداش الدين يوكن انا وض سذابو ام خوذ يحكم نستخدم من الدين وذو نحكي بالي بغينا نحكم السيس من الدين
الوغ اترافير ليستوار نولى ذاك النير هي التيكت ذا سقداش نشتاقيه ونولى ذي اترافير ليستوار هي اليوم يتساوي افريل على حساب لي كونديسيون كي كتسيدير وسبسا اسكو كالكو بار ذي الخصاص للدين والسيناريو مثلا الدين نغ مازال لا سبوسان انتكمل نسقداش الدين جوست يوكلنا وضع دي زوبجيكتيف بيرسونيل نا بور اريفو او بوفوار. En fait, ça veut dire les citoyens. سنين chacun à son niveau. Il a juste la يتزالى il a يتزالى يتروح الجامعة il a يتزالى يتروح الجامعة يتصدق il a يتصدق يتروح الحج. Tu vois, chacun à son niveau. Mais le problème, comme tu l'as dit, c'est l'utilisation de la religion à des fins politiques. Donc c'est pas la religion. Même les leaders actuels, Morsi par exemple, il négocie avec les Américains, il fait des concessions, il négocie avec eux. C'est-à-dire, même si on lui dit, je ne sais pas, il est capable de le faire. Donc la religion, pour lui, l'islam, l'islam, il s'en fout pas mal, je dirais. L'essentiel, c'est qu'il soit maintenu à son poste. Mais il a des négocier avec Israël, il va négocier. Alors que pour les musulmans, c'est-à-dire les barbus, il n'en est pas question. Même pas de tu vois un petit peu le problème où est-ce qu'il se situe. Les citoyens, donc, les gens qui veulent arriver au pouvoir, qui sont au pouvoir, tous utilisent la religion. Et c'est là le problème, justement, parce que pour le citoyen, ce n'est pas ça. Nous, là, par exemple, en Algérie, il y a le fils, oui, les élections ou un certain nombre de personnes, mais dès que le pouvoir, les militaires, ils ont repris le pouvoir, tu vois, donc les citoyens, ils sont récupérables quelque part. Dès l'Égypte, ça va être pareil, j'imagine. Là, il y a des gens qui sont de la rue en train de s'entretuer, mais est-ce que si jamais les militaires ils reprennent le pouvoir, dans 5-10 ans, les islamistes ils vont se faire tout petits. Et même à l'époque, les islamistes, c'était 26%. Hein. Oui, voilà. Déjà en pleine ascension. Hein. Déjà, il faut tout de même à l'époque, relativiser l'importance. Oui, il faut relativiser, oui. Je peux parler un petit peu parce que tu me l'as rencontré. نعرفوا ولكن بون نعاود بون لا سيتاسيون ودنا كاين بون ما يظل ضرب صدقني سنين في المزير صار دير اقبايلي يرا ير انت وين يتسمن ضربي يرا كيلكان كي va s'occuper de ses affaires de culte quelqu'un qui va s'occuper de culte انت il s'occupe de son champ il s'occupe de sa vie اما نكون داير نكون سيزيك غورنا يا المزيل وتزالنا هي مرتقبه بس كنقدر نتلت نكون لنا مثلا الدمغار دايما زمر تخدم ذاك ذو يمكن بعد ابراهات انتوالي يروح هذا الظن يتزال الخميس يروحوا للجامعه هكاكي يتضرر نكون المزيان داين نتوالي ثورا داين نتوالي كان ثورا من ميكان وما فيزيك ولا شي المزيان كتزالان يا المزيان صح حنا خدمن فوالا دونك اون في لا بار دي شوز اونتر temporel et spirituel ياك donc ça وكي je ne fais qu'un constat historique et socio-culturel. Mais je n'ai pas donné mon avis sur le truc. Mais asmi ديال le sionisme يبغي يدير واحد النظام يبغي يدير واحد العسكر ماشي سوينا كان يبغي يدير العسكر avec des intellectuels avec des pressions de toutes sortes avec des moyens de coercition multiples. Donc c'est avec ça qu'il a non seulement alors il nous pénalise doublement le sionisme. Il nous pénalise du fait que l'islam qui existait auparavant, qui permettait quand même la temporalité d'exister, de s'exprimer, il a étouffé, il a lutté contre le soufisme, il a lutté contre le maraboutisme, etc., qu'on a à tort considéré comme étant quelque chose de rétrograde par rapport à l'islam qu'ils ont importé. Tissenet, il nous pénalise aussi par le fait qu'il nous apporte un passage obligé par le dogme musulman, y compris dans la gestion de notre vie sociale, de notre vie individuelle, etc. Or, on n'était pas géré par l'islam. L'islam, il y avait, sans parler de laïcité, hein, c'est un terme occidental, laissons-le à l'Occident, mais il y avait une forme de laïcité. Par contre, le sunnisme d'aujourd'hui, il nous apporte l'obligation
impératif de passer toute la moindre chose de notre vie, de notre comportement social, individuel, de notre pensée, etc., à travers le dogme musulman. C'est-à-dire tout va être géré par l'islam. Parce que l'islam qu'il nous apporte, c'est un islam justement malékite. Tu m'excuses. C'est un islam. Non, c'est un islam qui est une source de droit. Hein, qui prétend régir la vie des individus et de la société. Maintenant, je suis complètement d'accord avec Moumouh. Ni l'islam dont je parlais tout à l'heure, qui dominait en Kabylie, n'était porteur d'une modernité, ni celui de, encore plus, celui qui vient avec le sunnisme. Les deux ne sont pas porteurs de modernité parce que tous les deux renvoient effectivement à des postures irrationnelles, un rapport à la réalité qui est un rapport magique. Hein, et pour l'autre, c'était un rapport encore plus magique que, hein, si j'ose dire ça. Hein, c'est vraiment voilà, ça mérite. Une simple précision parce que par rapport à ce qu'il a dit, il n'y a pas d'un côté le sunnisme et de l'autre côté le soufisme au Maghreb. Hein. Le sunnisme avec le rite malikite qui a été d'ailleurs introduit, imposé, généralisé par les Almoravides, etc. C'est amalgamé avec des éléments soufis, etc. Quand on voit les pratiques, il y a des pratiques qui relèvent du rite malikite, mais c'est un amalgame de tout ça. Donc il n'y a pas le sunnisme d'un côté et le soufisme de l'autre côté. À travers l'histoire, c'est imbriqué. Hein. Donc il ne faut pas... Non, mais non, au plan rigoureux, il est bon de préciser cela, parce que c'est quand même important. على الساقي خاطر بكلمنا ندير قناه ريسبكتي القانون اكثر من ولا تفضل من خاطر بزاف نستصل وقت البياض مازال دنو غالف ثولين دي سدول نذا عرضنا وين اول الساقي نبي دوال ذوليك شدنا طاس غافو مزروي الا قال مسفهم لي زولا ذا كان ذا مزروي ماشي غفينك شدنا غاف الدين ماشا غافو مزروي ذا كيستخدم الدين وكنا وصدابو نغم كيستخدموا ذابو الدين ايوا كنا ديال الصيغ امكانيس على حساب امكن دير حدوك المشوار وامكن انا تيكاسب واسا ذي ثمنات النار امكن ديك من وذما وني ما ينوثن ذا سيد كان ومكن انا تيكي قدش ومزروي يلي وذا رئيس يلي ونتيكتيس ماشا سي بغا شي سبانسا ذا مزوري دي مسلين امزوري سباسا الى قنص تقصير ماشي خاطر خاص ولا ما ودي قال داكي ماشي سي با دي هيستوريان يلي ون يفكر تامو غادي الناس يفكر الرئيس ذا مكي قلحا ذا مكي قلا مزروي كل ولا كنت مثلا تيك زمت فيك مرين ود فيك تامو غادي ون يمين اوال الى قانيسين اكو ازوران تمثال السباسا فين يكون فيك تزال ووال الى قنزار ازار انسيدا ديفدا افنشتا الى قادر يبدل التيكتا وديري يبدل البوال ايوا كنا ذا دفانتافات ونسين عندها تسد التمثال ثاني simplement un petit hommage quand même un militant qui vient de décéder qui est Morad Kasser. Je voudrais quand même lui rendre hommage et puis présenter à sa famille toutes mes condoléances. Au nom, je pense, de Berber TV également, tous ceux qui sont là, Morad Kasser, Thrahma Rabbi. Merci à vous, بجد البركات والسوسيس هذيك ربي يكون ضيق مرحمه واذا كي يموت لسن يعفو يرحم تنميرتي مقرن قاسم تنميرتي علي تنميرتي سمير باكو تنميرتي موموح تنميرتي كل متلك كل ودي داني ناصر ما ذاك الذي في سسن في الاول جاكو ذلنا الخير ارثك التنير